In our last video, we have learned that permutation of quarks and the spins can produce different types of particles. Most of them are unstable. All these are baryons because it contains 3 quarks. Now we will see permutation of quarks where a pair of quark and antiquark produces a meson. Now so these are the quarks, up, down, charm, strange, top, bottom. These are their antiparticles because one quark and one antiquark pair will produce mesons. Mesons are of very lesser mass. Mass of them ranges between 140 million electron volt to 10 giga electron volt. And actually study of mesons are very much important if we want to know that how quarks function. If we want to know the interaction mechanism between the quarks, we need to know mesons. Mesons are strong interacting particles. আগের ভিডিওতে আমরা কোয়ার্কের এবং স্পিনের তিনটে কোয়ার্ক এবং তাদের স্পিনের বিভিন্ন রকম পারমুটেশন করে কিছু ব্যারিয়ন্স প্রডিউস করেছি। ম্যাক্সিমাম ব্যারিয়নই স্টেবল নয়, তারা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডিকে করে যায়। এবার আমরা দুটো কোয়ার্কের মানে একটা কোয়ার্ক একটা অ্যান্টি কোয়ার্কের পেয়ার নিয়ে যেটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে মেজন, কারণ মেজনের বেসিক স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্ক। এবং এইগুলো হচ্ছে কোয়ার্ক, আপ ডাউন চার্ম স্ট্রেঞ্জ টপ বটম। এগুলো তাদের অ্যান্টি পার্টিকলস, আপ অ্যান্টি আপ অ্যান্টি ডাউন অ্যান্টি চার্ম অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ অ্যান্টি টপ অ্যান্টি বটম। মেজনটা স্টাডি করা খুব দরকার, কারণ আমরা যদি কোয়ার্কের ভেতরে ইন্টারাকশনটা কি করে হচ্ছে সেটা জানতে চাই তাহলে আমাকে মেজনটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে। মেজনের মাস মোটামুটি 140 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে 10 গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে রেঞ্জটা থাকে। And if we combine a quark and anti-quark, we can produce 36 different types of mesons. These are extremely unstable particles. They create and they readily decays. Now if we combine one up and one anti-up, we will get pi zero meson. If we have this combination, that is up and anti-down, we will have pi plus meson. Another type of quarks are strange quarks. These are invented later, and if stranges are present, then we can get this type of mesons, which are called K mesons. And this is another meson. Actually two groups have found this meson. One called them J meson, one called them psi meson, and this is now called Zion meson, kind of this would be kind of pronunciation. And so these are the 36 mesons, and you can readily see the quark configurations from them. And we consider all these mesons are in ground state. Now what do we mean by ground state of these particles? মেজনগুলো একটা কোয়ার্ক একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক এই পেয়ারটা নিয়ে তৈরি, এবং কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্কের বিভিন্ন রকমভাবে আমরা পেয়ার করতে পারি, এবং তার ফলে আমরা এই টোটাল 36 প্রকারের মেজন পেতে পারি। যেমন আমরা যদি ডাউন আর অ্যান্টি আপ নিই তাহলে পাই মাইনাস মেজন পাবো। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক যেটা অনেক পরে আবিষ্কৃত হয় আপ ডাউনের পরে, স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক থাকলে এটা একটা এক্সোটিক কোয়ার্ক, এটা যদি থাকে তাহলে আমরা কে মেজন পাই। তো এইভাবে ডিফারেন্ট কোয়ার্ক কম্বিনেশন, কোয়ার্ক অ্যান্ড অ্যান্টি কোয়ার্ক কম্বিনেশন করে ডিফারেন্ট মেজনস আমরা পাই।
এইটা একটা মেজন, এটা জে মেজন বা সাই মেজন বলা হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা দুজন আবিষ্কার করে, মানে দুটো গ্রুপ আবিষ্কার করেছিলেন, দুটো গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট। কেউ বলেছিলেন এটা জে মেজন, আর একটা গ্রুপ বলেছিল এটা সাই মেজন। এটাকে এখন এরকমভাবেও লেখা হয় সায়ন বলে। আচ্ছা, এই যে মেজেন্সগুলো আছে এগুলো সবাই কিন্তু গ্রাউন্ড স্টেট আছে, কিন্তু গ্রাউন্ড স্টেট বলতে এখানে কি মিন করা হচ্ছে সেটা একবার একটু দেখতে হবে। A particle can have intrinsic spin angular momentum, and this angular momentum is orbital angular momentum when the particle is moving encircling some other one. And by ground state I mean that it has its spin, because spin is the intrinsic property. Classically we may think it as the particle has its own axis and it is orbiting on its own axis, but spin angular momentum is a purely quantum mechanical quantity. It does not have any classical analog. Now by ground state I mean that it has spin value, but its orbital angular momentum is equal to 0. Now if the particle is energized, if the quark is energized, then it will start orbiting each other, and that changes the nature of the particles. And now if we arrange the quarks like this, all these are fermions, and these things, actually I have already made a video on standard model, so I'm not going into the detail of this. This array is completely reserved by bosons. These are having spin value 1. Higgs boson has spin value 0. This is the only boson in the standard model which has a spin 0. And this is the mathematical formulation of the standard model. This thing up to this is Einstein equation of general theory of relativity. So this is the mathematical statement of standard model, and this actually tells us about how fundamental particles are interacting with each other. I'm not going into the detail of this equation. One thing I would like to mention, that here in this equation gravity is not incorporated, because in the standard model gravity cannot be unified with all other forces. In the standard model we have electromagnetic interaction, we have strong nuclear force, we have weak nuclear force, but we cannot include gravity yet. So here we do not have gravity actually. For gravity, this is the Einstein equation, and this cannot be incorporated here till. Now one way of unifying this and gravity is the supersymmetry, which we are going to study now. পার্টিকেলটা বা কণাটি গ্রাউন্ড স্টেটে আছে এটা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে তার ইন্ট্রিনজিক বা স্বকীয় অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা স্বকীয় কৌণিক ভরবেগ, যে স্পিন কৌণিক ভরবেগ, তার মানটা নন জিরো। কিন্তু পার্টিকেল যদি কারোর চারিদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে তার যে অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকে সেই অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ভ্যালুটা জিরো। গ্রাউন্ড স্টেট বলতে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটের স্পেসিফিকেশন। কিন্তু যদি এমন হয় যে পার্টিকেলটাকে আমি এনাফ এনার্জি দিচ্ছি, যথেষ্ট শক্তি দিচ্ছি যাতে করে সে অন্য একটা কোয়ার্কের চারিদিকে ঘুরছে, সেক্ষেত্রে অরবাইটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামেরও একটা নন জিরো ভ্যালু থাকবে। এবং যখন যথেষ্ট এনার্জি দেওয়া হবে তখন কোয়ার্কগুলো একে অপরের চারিদিকে অরবিট দে উইল স্টার্ট অরবাইটিং ইচ আদার। তারা একে অপরের চারিদিকে ঘূর্ণন করতে আরম্ভ করবে, এবং এই ঘূর্ণনের ফলে কণার নেচারটাই বা কণার বৈশিষ্ট্যটাই পাল্টে যাবে, কণাটি যা ছিল সেটা থাকবে না। কোয়ার্কদের নিয়ে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের অলরেডি ভিডিও আছে, আমি এটার
ওপরে বেশি ডিটেল ডিসকাশন এখানে যাচ্ছি না। এইগুলো সবই ফেরমিয়ন। এই লাল দিয়ে লেখা এই যে অ্যারেটা, এই পুরো এই কলামটা রিজার্ভড বোসনের জন্য। এখন এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স, এই তিনটে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সকে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে, গ্র্যাভিটিকে কিন্তু করা যায়নি। এদের প্রত্যেকের স্পিন 1, হিগস বোসনের স্পিনটা 0। স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে যদি ম্যাথামেটিক্যালি লিখি তাহলে এইভাবে লিখব। এই পুরো ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি এলিমেন্টারি পার্টিকেলগুলোর যে ইন্টারাকশন সেটাকে ম্যাথামেটিক্যালি ডিসক্রাইব করে। এর মধ্যে গ্র্যাভিটি নেই, কারণ স্ট্যান্ডার্ড মডেলে গ্র্যাভিটি ইনক্লুড করা যায়নি। এইটা আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, গ্র্যাভিটি সংক্রান্ত ইকুয়েশনটা, এটাকে এর মধ্যে ইনকর্পোরেট করা যায়নি এখনো পর্যন্ত। তবে এই যে ইউনিফিকেশন, এই চারটে ফোর্সের সাথে গ্র্যাভিটির যে ইউনিফিকেশন, সেটা করার জন্য আর একটা খুব প্রচলিত থিওরি আছে, সেটা করার চেষ্টা করার জন্য, সেটা হচ্ছে সুপার সিমেট্রি।